Good morning. With all glory to our Lord and Savior Jesus Christ, let's look into our word meditation for today. Today is Tuesday, 4th of August 2026, and the topic for today is Don't Try to Become. The opening verse is taken from Hebrews 10, verse 14. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Hallelujah. Many approach the Christian life as a process of becoming, trying to grow into righteousness, striving to attain perfection, and working toward a glorious life they believe lies ahead. But the gospel presents a different picture. You are not trying to become righteous. You are righteous. You are not working towards perfection. You've been perfected in Christ. You are not striving to have the life of God. You have it now. You must therefore align your thinking accordingly in agreement with God, for two can't walk together except they are in agreement. Hallelujah. Christianity isn't a journey toward an uncertain destination. It's the revelation of what has already been accomplished for you, in you, and through you in Christ Jesus. The moment you were born again, you were brought into the finished redemptive works of Christ. The opening scripture says, For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. I read it again. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. The struggle many experience comes from trying to become what God has already made them. But the Bible says, But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. This is 1 Corinthians 1 verse 30. Christ is your righteousness. He is your sanctification. He is your wisdom. Blessed be God. Consider the profound truth penned by the Spirit through the Apostle John. Beloved, now are we the sons of God. In 1 John 3 verse 2. We are not trying to become sons of God. We already are, and we reign in life. In Romans 5 verse 17. The world belongs to us because we are joined heirs with Christ. Hallelujah. Romans 8 verse 17. This understanding should change how you live. Don't approach life from a place of lack or deficiency, but with the mentality of abundance, completeness, dominion, and power. Don't struggle to please God. Walk in the reality that you're already accepted in Christ, as in Ephesians 1 verse 6. When you understand this, your faith becomes bold and effective. You speak with certainty, act with confidence, and live with assurance because you know all things are yours. 1 Corinthians 3 verse 21. Hallelujah. This is the power of the gospel. You are not trying to become anything, you are expressing what God has already made you. You are living a life He's given you. He's made you an associate of the God kind. This is 2 Peter 1 verse 4. He's blessed you with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Ephesians 1 verse 3. Live with this consciousness and your life will reflect the glory, righteousness, and dominion of Christ. Hallelujah. Let's pray. Please repeat after me. Dear Father, I thank you for making me righteous, perfect, and complete in Christ. I live with the consciousness of who I am in Him, and my life is an unending stream of blessing and the miraculous as I reign in life and express your divine nature in me. In Jesus' name, amen. God bless you all. See you tomorrow. Good morning. என் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எல்லா மகிமையும் செலுத்தி தேவ சித்தத்தின்படி தேவனுடன் சில நிமிடங்கள் என்ற இந்த வேத வாசிப்புக்குள் கடந்து செல்வோம். இன்று செவ்வாய்க்கிழமை ஆகஸ்ட் மாதம் 4ஆம் தேதி 2026. இன்றைக்குரிய தலைப்பு
அடைய முயற்சிக்காதீர்கள். ஆரம்ப வசனம் எபிரேயர் 10:14 பார்ப்போம். ஏனெனில் ஒரே பலியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். அநேகர் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அடைய முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பயணம் என்று நினைக்கிறார்கள். நீதிமானாக முயற்சிக்கிறார்கள். பூரணத்தை அடைய போராடுகிறார்கள். எதிர்காலத்தில் ஒரு நாள் மகிமையான வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால் சுவிசேஷம் முற்றிலும் வேறுபட்ட உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. நீங்கள் நீதிமானாக ஆக முயற்சிப்பதில்லை. நீங்கள் ஏற்கனவே நீதிமானாக இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் பூரணத்தை நோக்கி பாடுபடுவதில்லை. கிறிஸ்துவில் ஏற்கனவே பூரணப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள். தேவனுடைய ஜீவனை பெற போராடுவதில்லை. அந்த ஜீவன் உங்களுக்குள் இப்போதே இருக்கிறது. ஆகையால் உங்கள் சிந்தனையை இந்த உண்மைக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒத்து போக வேண்டும். ஏனெனில் இருவர் ஒருமனப்பட்டால் ஒழிய ஒருமித்து நடப்பார்களோ என்று ஆமோஸ் 3:3 கூறுகிறது. கிறிஸ்தவம் என்பது நிச்சயமற்ற ஒரு இலக்கை நோக்கி செல்லும் பயணம் அல்ல. மாறாக கிறிஸ்து இயேசுவில் உங்களுக்காகவும் உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் மூலமாகவும் தேவன் ஏற்கனவே நிறைவேற்றியிருப்பதை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் வாழ்க்கையாகும். நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்த அந்த கணத்திலேயே கிறிஸ்துவின் நிறைவேறிய மீட்பின் கிரியைகளுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டீர்கள். அதனால்தான் இன்றைய ஆரம்ப வசனம் கூறுகிறது, ஒரே பலியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை என்றென்று பூர்ணப்படுத்தியிருக்கிறார் என்று. அநேகர் அனுபவிக்கும் போராட்டத்திற்கு காரணம் தேவன் ஏற்கனவே தங்களை ஆக்கியிருப்பதை அவர்கள் ஆக முயற்சிப்பதே. ஆனால் வேதாகமம் கூறுகிறது 1 கொரிந்தியர் 1:31 அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார் என்று. கிறிஸ்துவே உங்கள் நீதி, அவரே உங்கள் பரிசுத்தம், அவரே உங்கள் ஞானம். தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. அப்போஸ்தலன் யோவானின் மூலம் பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதிய இந்த ஆழமான உண்மையை கவனியுங்கள். 1 யோவான் 3:2 கூறுகிறது, பிரியமானவர்களே, இப்பொழுதே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஆக முயற்சிப்பதில்லை. ஏற்கனவே அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். மேலும் வாழ்க்கையில் ராஜாக்களாய் ஆளுகிறோம். இது ரோமர் 5:17. நாம் கிறிஸ்துவோட கூட சுதந்திரவாரர்களாய் இருப்பதால் என்று ரோமர் 8:17 கூறுகிறது. இந்த உலகம் நமக்கு சொந்தமானது. இந்த உண்மை நீங்கள் வாழும் விதத்தை முற்றிலும் மாற்ற வேண்டும். குறைவு, பற்றாக்குறை அல்லது இயலாமை என்ற மனநிலையிலிருந்து அல்ல, மிகுதி, பூரணத்துவம், ஆதிக்கம் மற்றும் வல்லமை என்ற உணர்வோடு வாழுங்கள். தேவனை பிரியப்படுத்த போராடாதீர்கள். நீங்கள் ஏற்கனவே கிறிஸ்துவுக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்பதை உணர்ந்து வாழுங்கள். இதை எபேசியர் 1:6. இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ளும் போது உங்கள் விசுவாசம் தைரியமாகவும் வல்லமையாகவும் செயல்படும். நீங்கள் நிச்சயத்தோடு பேசுவீர்கள், தைரியத்தோடு செயல்படுவீர்கள், உறுதியோடு வாழ்வீர்கள். ஏனெனில் எல்லாமே உங்களுடையவை என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்கள். இது 1 கொரிந்தியர் 3:21. இதுவே சுவிசேஷத்தின் வல்லமை. நீங்கள் எதுவாகவும் ஆக முயற்சிப்பதில்லை. தேவன் ஏற்கனவே உங்களை எதுவாக ஆக்கியிருக்கிறாரோ அதை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாழ்க்கையையே வாழ்கிறீர்கள். அவர் உங்களை தேவ சுபாவத்தில் பங்குள்ளவர்களாக ஆக்கியிருக்கிறார். இது 2 பேதுரு 1:4. மேலும் கிறிஸ்துவுக்குள் பரலோகத்தில் உங்களுக்கு எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் அருளி இருக்கிறார். இதை எபேசியர் 1:3. இந்த உணர்வோடு வாழுங்கள். அப்போது உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவின் மகிமையையும் நீதியையும் ஆதிக்கத்தையும் பிரதிபலிக்கும். அல்லேலூயா. நாங்கள் ஜெபிப்போம். நான் சொல்வதை திரும்ப சொல்லுங்கள். அன்பான பிதாவே, கிறிஸ்துவுக்குள் என்னை நீதிமானாகவும் பூரணமானவனாகவும் முழுமையானவனாகவும் ஆக்கியதற்காக உமக்கு நன்றி. அவருக்குள் நான் யார் என்பதை உணர்ந்த விழிப்புணர்வோடு வாழ்கிறேன். நான் வாழ்க்கையில் ராஜாவை போல் ஆளுகிறேன். என்னுள் இருக்கும் உம்முடைய தெய்வீக சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறேன். என் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதங்களாலும் அற்புதங்களாலும் இடைவிடாமல்
நிரம்பிய உடையாக இருக்கிறது. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென். God bless you all. See you tomorrow.